Let me continue the last video. Last video we have seen the RBC, red blood corpuscles and white blood corpuscles. Next one, blood platelets or thrombocytes. இப்போ ஒரு ஃபாஸ்ட் 6 monthsக்கு முன்னாடிலாம் இந்த என்னது பிளேட்லெட் கவுண்டிங் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்து டெங்கு ஃபீவர் வந்தது இல்லையா. டெங்கு ஃபீவர் வந்த உடனே என்ன பண்ணாங்க, பிளேட்லெட்ஸ் கம்மியாக இருக்குது, ஸோ வி ஹாவ் டு இன்க்ரீஸ் த பிளேட்லெட் ஆஃப் த ஹியூமன் பாடி அப்படின்னுலாம் சொல்லிட்டு இருந்தோம். ஸோ தட் blood platelets is the one of the part of the human blood. These are small and colorless. These are also colorless fluid. Why it is in colorless? Color ku enna karanam? That hemoglobin will not be contained in that. They do not have nucleus also. Idhula vandu enna irukadu, nucleus irukadu. There are about 2,50,000 to 4 lakhs platelets cubic millimeter of blood. ஒவ்வொருத்தரோட பிளட்லேயும் எவ்வளோ இருக்கும், ஒரு cubic millimeterலையும் 2.5 லட்சத்துலேருந்து 4 lakhs வரைக்கும் blood platelets இருக்கும். ஸோ மினிமம் 2,50,000 blood platelets இருக்கணும். பிலோ தட் இருந்தது அப்படின்னா தான் we are suffered from many other diseases. இப்போ நம்மளுக்கு வந்திருக்க டெங்கு ஃபீவர் வந்த உடனே முதல்ல it will affect the platelets and the number of platelets will be decreased below 20,000. So immediately the doctors what they did, they increased the level of blood platelets alone. Okay, so that is the most important in the blood. It is otherwise called thrombocytes. So lifespan of platelet அப்படின்றது வந்து 8 to 10 days. Red blood cells ஓட lifespan என்னது 120 days. Lifespan of blood platelet is 8 to 10 days. They play an important role in clotting of blood. இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, its the main role is clotting of blood. If it is not present in the blood, if you have a cut or any wound in our body, the ooze out of blood will not be stopped. அதாவது ஒரு காயமோ அல்லது ஒரு வெட்டு காயமோ ஏற்பட்டால் நம்மளுக்கு blood கொஞ்சம் நேரத்தில் வரும், அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு என்ன ஆகும், இட் வில் பி கிளாட் ஆகிடும் இல்லையா. பார்த்துருக்கேன், நின்று போயிடும், தானாக நின்றுடும். அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, நம்ம பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய blood platelets are thrombocytes. So they play an important role in the clotting of blood. Platelets form a clot at the site of injury or prevent blood loss. Okay, so these are called blood platelets. Next, functions of blood. What is the function of blood? It is a 7-mark question, or some other time it will be asked in the 4-mark. Functions of blood அப்படின்றது transport of respiratory gases. அதாவது நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய respiratory gases oxygen and carbon. We are inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide. So that gases will be transport all other parts of the body through the blood. Okay, then it's a very very important repeated question, functions of blood. Next, transport of digested food material to different body cells. ஸோ டைஜஸ்டிவ் ஃபுட்டை வந்து என்ன, நம்மளுக்கு எனர்ஜி இருக்கு இல்லையா. இப்போ நம்ம வேலை செய்கிறோம் அப்படின்னா we need energy in the hand. If you are walking we need energy somewhat into the legs. ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸுக்கு வந்து பாடி செல்ஸுக்கும் அந்த பார்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய செல்களுக்கு எனர்ஜியை டைஜஸ்டிவ் ஃபுட்லேருந்து எடுத்துகிட்டு போகிறது என்னது, பிளட். ஓகே, டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ். We know that in the later lessons we are going to read about the human hormones. நம்மளுக்கு வந்து நிறைய நம்ம பாடியில் நிறைய ஹார்மோன்ஸ் இருக்கும். நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னோம், அந்த பிளாஸ்மாவில் வந்து என்னென்ன இருக்குன்னு சொன்னோம், பிளட்டில் வந்து பிளாஸ்மாவில் சப்ஸ்டான்சஸ் வந்து என்ன இருக்குன்னு சொன்னோம், ஹார்மோன்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னோம். அந்த ஹார்மோன்ஸும் வந்து என்ன பண்ணும், அந்த தேவையான இடத்துக்கு எடுத்து செல்லக்கூடியது blood. Okay, transport of nitrogenous excreted products like ammonia, urea and uric acid. Then waste material also is taken by are transported through the blood. Then it is involved in protection of the body and defense against diseases. So நம்மளுக்கு வந்து இந்த thrombocytes-உம் அதே மாதிரி white blood cells இருக்கிறனால என்ன ஆகும், it will be giving the protection of the body and defense against diseaseக்கு எதிர்த்து போராடக்கூடிய தன்மை வந்து நம்மளுக்கு ஒயிட் பிளட் செல்ஸில் இருக்குது இல்லையா. தட் வில் பி ப்ரொடியூசிங் ஆன்டிபாடிஸ். இல்லை அந்த ஒயிட் பிளட் செல்லில் இருக்கக்கூடிய லிம்போசைட்ஸ் வந்து ஆன்டிபாடியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். தட் வில் பி ஃபைட் அகைன்ஸ்ட் த டிசீஸ். ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே எங்கே இருக்குது, பிளட்டில் இருக்குது. ஓகே, இட் ஆக்ட் ஆஸ் பஃபர் அண்ட் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் இன் த ரெகுலேஷன் ஆஃப் pH அண்ட் பாடி டெம்பரேச்சர். இஃப் சப்போஸ் பிளட் சர்க்குலேஷன் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அவர் பாடி வில் பி இன் த சில் கண்டிஷன் இல்லையா. இந்த நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சரை வந்து ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம பாடியோட pH லெவலை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கும் எது யூஸ் ஆகுது, blood யூஸ் ஆகும். இட் மெயின்டைன்ஸ் ப்ராப்பர் வாட்டர் பேலன்ஸ் இன் த
பாடி. பிளட்டில் வந்து பிளாஸ்மா இருக்குது. அந்த பிளாஸ்மா இட் கண்டைன்ஸ் எ ஃப்ளூயிட் மெட்டீரியல். ஓகேவா? அப்போ பாடியில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் பேலன்ஸை வந்து இட் வில் பி மெயின்டைனிங். ஹவ் யூ அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் பிளட் அப்படின்றது repeated question. Okay, it is a 4 mark question. Sometimes it will be asked in the 7 mark question. Then you see that more to know தான் நமக்கு மோஸ்ட்லி இன்டீரியர் கொஸ்டின்ஸ் வரும். அனீமியா அப்படின்றது என்ன? நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உடம்புல ரத்தமே இல்லை அப்படின்வாங்க. மொத்தமாக ரத்தமே இல்லாமல் போகாது. என்ன இருக்காது? ரத்தத்தில் வந்து ஆர்பிசி கம்மியாக இருக்கும். டிக்ரீஸ் இன் நம்பர் ஆஃப் எரித்ரோசைட்ஸ். எரித்ரோசைட்ஸ் அப்படின்றது ஆர்பிசி செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ரெட் பிளட் கார்பஸ் செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது கம்மியாச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு அனீமியா அப்படின்ற ஒரு நோய் உண்டாகும். தென் லியூகோசைட்டோசிஸ். லியூகோசைட்டோசிஸ் அப்படின்றது என்னென்னா இன்க்ரீஸ் இந்த நம்பர் ஆஃப் லியூகோசைட்ஸ். லியூகோசைட்ஸ் அப்படின்றது என்ன? வாட் இஸ் லியூகோசைட்? லியூகோசைட்னா ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் இல்லையா, ஒயிட் பிளட் கார்பஸ் செல்ஸ் இஸ் அதர்வைஸ் கால்டு லியூகோசைட்ஸ். அது வந்து என்னாகும்? ரொம்ப அதிக அளவில் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா லியூகோசைட்டோசிஸ் அப்படின்றது உருவாகும். தென் லியூகோஃபீனியா அப்படின்றது டிக்ரீஸிங் நம்பர் ஆஃப் லியூகோசைட்ஸ். நம்ம அதாவது ரத்த வெள்ளை அணுக்களுடைய நம்பர் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா லியூகோஃபீனியா அப்படின்னு பேர். அதுக்கு த்ராம்போசைட்டோஃபீனியா அப்படின்றது டிக்ரீஸ் இந்த நம்பர் ஆஃப் த்ராம்போசைட்ஸ். பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய பிளேட்லெட்ஸ் கம்மியாச்சு அப்படின்னா அது வந்து என்னது? த்ராம்போசைட்டோஃபீனியா அப்படின்னு. ஓகேவா? ஹவ் யூ அண்டர்ஸ்டுட்? தென் இங்கே டூ யூ நோ பேஜ் நம்பர் 205 டூ யூ நோ இருக்குது பாருங்கள். Why does mammalian RBC lack cell organelles and nucleus? இங்கே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ரெட் பிளட் செல்ஸ் சொன்னோம். மெமாலியனுக்கு வந்து ஆர்பிசி இருக்காது, செல் ஆர்கனல்ஸ் அண்ட் நியூக்ளியஸ் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி. ஏன் அது மாதிரி இருக்காதுன்னா mammalian RBC lack nucleus and makes the cells biconcave and increase surface area for oxygen binding. ஸோ இங்கே என்ன இருக்காது அப்படின்னா இது வந்து பைகான்கேவாக இருக்கிறதுனால இருபுறமும் குளிர்ந்த அமைப்புடையதாக இருக்கிறதுனால அந்த பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அட் த சேம் டைம் ஆக்சிஜன் வில் பி டேக்கன் பை தி பிளட் இல்லையா, ஸோ அதை வந்து பைண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். அந்த லெக் ஹீமோக்ளோபின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. லெக் ஹீமோக்ளோபின் அப்படின்னா ஹீமோக்ளோபினோட ஆக்சிஜன் இணைந்து எல்லா இடத்துக்கும் பாடியில் மற்ற பார்ட்ஸ்க்கெல்லாம் போகும். அதுதான் லெக் ஹீமோக்ளோபின். ஸோ இன் தட் கேஸ் ஆக்சிஜன் வில் பி பைண்டட் வித் தி ஹீமோக்ளோபின். For that it has a biconcave structure. Loss of mitochondria allows the RBC to transport all the oxygen to tissues, and loss of endoplasmic reticulum allows more flexibility for RBC to move through the narrow capillaries. இங்கே வந்து என்ன இருக்காது? செல் ஆர்கனல்ஸ் இருக்காது. அதாவது நியூக்ளியஸ் இல்லை அப்படின்னா அங்கே என்ன இல்லை? மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்காது, செல் ஆர்கனல்ஸ் இருக்காது. இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க? வைடஸ் மெமாலியன் ஆர்பிசி லேக் செல் ஆர்கனல்ஸ் அண்ட் நியூக்ளியஸ் இல்லாதனால என்ன இருக்குது? பைகான்கேவ் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்குது. ஸோ இட் வில் பி இன்க்ரீஸ் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபார் ஆக்சிஜன் பைண்டிங். செல் ஆர்கனல் அப்படின்னு என்னது? மைட்டோகாண்ட்ரியா, எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம், இது எல்லாமே வந்து என்னது? செல் ஆர்கனல்ஸ். ஸோ அந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா இல்லாதனால ஆர்பிசி எது அலோவ் பண்ணுதுன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் ஆல் த ஆக்சிஜன் டு டிஷ்யூஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் ஆக்சிஜனை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. லாஸ் ஆஃப் மைட்டோகாண்ட்ரியா. அடுத்தது லாஸ் ஆஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அலோஸ் மோர் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஃபார் ஆர்பிசி டு மூவ் த்ரூ தி நேரோ கேப்லரிஸ். எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் வலைப்பின்னல் போன்ற அமைப்பு இல்லாதனால என்ன ஆகும்? ஆர்பிசி ரெட் பிளட் கார்பசல்ஸ் வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும். அந்த ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கனால என்ன பண்ண முடியுது? ஒரு நேரோ கேப்லரிஸ்னால் ஒரு சிறிய நேரான நுண்துளைகளின் மூலமாகவும் அதால் என்ன பண்ண முடியும்? இட் வில் பி டிரான்ஸ்போர்ட் ஈஸிலி. ஓகேவா? ஸோ திஸ் வை ஸோ தட் the mammalian RBC lacks cell organelles and nucleus. That is an important question. Okay, have you understood? Are you all clear in that? Blood. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? பிளட்டும் அதில் இருக்கக்கூடிய காம்போனன்ட்ஸ் மட்டும்தான் இப்போ பார்த்துருக்கோம். ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பிளட் பார்த்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து பிளட் வெசல்ஸ், ஆர்டரிஸ் அண்ட் வெயின்ஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம். ஓகேவா? have you understood? Thank you children.